نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسم ہم نے شروع کیا ہے اور اسم کی ہم پراپرٹیز کو پڑھ رہے ہیں۔ دو پراپرٹیز ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعراب اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی تین بنیادی حالتیں، حالت نصب، حالت رفع، حالت جر۔ اسم جو ہے وہ اس کی تین بنیادی طور پہ اسما کی اقسام بنتی ہیں۔ ایک جسے غیر منصرف کہتے ہیں، ایک منصرف اور تیسرا مبنی۔ منصرف اسما وہ ہیں جس کے واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین داخل ہوتی ہے، یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، اور وہ تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع بھی قبول کرتا ہے، نصب بھی اور جر بھی۔ اور حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف جو ہے وہ کتابت کے طور پہ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ اسما جو کہ گولتا پہ ختم ہوتے ہیں اس میں ایک الف کو نہیں لکھتے۔ غیر منصرف اسما وہ اسما ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین نہیں آتی اور وہ حالت جر قبول نہیں کرتے۔ کچھ کیٹیگریز ڈیفائنڈ ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس کی بنا پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے۔ جس میں انبیاء کے نام، اس میں سے کچھ انبیاء جو ہے وہ منصرف ہیں۔ مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ یا تا پہ ختم ہوتے ہیں، مؤنث کے نام، فرشتوں کے نام، شہر مردوں کے نام وغیرہ۔ مبنی اسما بہت کم ہے، بہت مختصر ہیں، 2% ہی کیری کرتے ہیں ٹوٹل اسما کے، اور یہ وہ اسما ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے رہتے ہیں۔ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر۔ جنس کے حوالے سے جنس ہمیں معنوں میں دو ہوتی ہیں، میسکولن فیمینن، جس کو مذکر یا مؤنث کہتے ہیں۔ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کو مؤنث ثابت نہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے صرف مؤنث پڑھا تھا۔ مؤنث دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک حقیقی مؤنث جو کہ لیونگ کے لیے آتا ہے، اور ایک دوسرا غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ لیونگ کے اندر آپ کو نر اور مادہ کا، میسکولن فیمینن کا اثر ملتا ہے، آپ کو صرف اس کو معنی آنا چاہیے، باقی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ غیر حقیقی مؤنث دو قسم کی اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، ایک جسے علامتی یا لفظی کہتے ہیں، دوسرے جسے سماعی یا قیاسی کہتے ہیں۔ علامتی یا لفظی کے معنی ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اسما کے اگر آخر میں ہوں تو اس سے ایک غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے۔ کامن سینس کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی علامت ہے گولتا کی۔ گولتا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر صرف کو بھی اگر آپ نے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہو تو گولتا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری علامت ہے الف ممدودہ کی۔ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر کے اندر حمزہ ہو، اس سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح ہو، اور یہ جو الف ممدودہ ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس میں تنوین داخل نہیں ہوتی، حالت جو قبول نہیں کرتی۔ تیسری جو علامت ہے اسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایک کھڑی زبر ہوتی ہے۔ الف مقصورہ کے اسما جتنے بھی ہوتے ہیں یہ مبنی اسما ہوتے ہیں۔ کامن سینس کا یہاں بھی آپ خیال رکھتے ہیں۔ دوسری جو اقسام تھی وہ تھی سماعی یا قیاسی کہتے ہیں۔ وہ اسما جن کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں ہے، حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن عرب اس کو مؤنث استعمال کرتا ہے۔ اس کی کچھ کیٹیگریز تھیں، جیسے تمام حروف ہجا ہیں، دوزخ کے نام ہے، ہواؤں کے نام ہے، شرابوں کے نام ہے، انسان کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوں، تمام کے تمام جو ہے وہ مؤنث آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میں نے آپ کی لسٹ آپ کے سامنے شیئر کی تھی، 16 ایسے اسما ہیں جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام مؤنث استعمال ہوئے ہیں، جس میں اردن ہے، سما ہے، شمسن ہے، دلون ہے، بیرون ہے۔ یہ کچھ اسما تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو دو کیٹیگریز ہم پڑھ چکے ہیں، دو پراپرٹیز ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان دو پراپرٹیز کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے، نہیں تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی سر، آپ نے یہ کہا نا ابھی کہ جو 16 اسما ہے وہ ایز اے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مؤنث کی کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ سماعی میں؟ سماعی
اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. عرب اس کو کہتا ہے نا کہ یہ مونس ہے, عرب اس سے کہتا ہے کہ مونس کے طور پر. آج ہم تیسری پراپرٹی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور وہ ہے عدد. عدد یعنی نمبرز. عدد کے حوالے سے ایک پوائنٹ سمجھ لیں آپ, عدد کے حوالے سے, کہ عربی زبان میں, انگریزی زبان میں, اردو زبان میں دو ہی عدد ہیں, سنگولر پلورل یا واحد جمع. عربی زبان میں دو ہیں. ایک کے لیے واحد, ایک سے اگر زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مثنیٰ. اور دو اگر ہوں تو مثنیٰ, دو سے زائد ہو تو اس کو جمع. یہ مثنیٰ کو جو ہے وہ تثنیہ بھی کہتے ہیں, مثنیٰ کو تثنیہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہاں کو یہ لفظ مل جائے. بیسیکلی تثنیہ کہتے ہیں اس پروسیس کو جس سے ایک سے دو وجود میں آتے ہیں. تو آج ہم عدد کے اندر پہلی چیز جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مثنیٰ یعنی تثنیہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. عدد کے اندر ہم مثنیٰ پڑھیں گے, تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے دو باتیں آ گئی ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس آ گئی اعراب کے حوالے سے, یعنی ہر اسم ہوگا اس کا ایک اعراب ہوگا, اس میں ہر اسم کی ایک اعرابی حالت ہوگی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ کے سامنے اب جنس بھی آتی ہے, دوسری چیز آپ کے سامنے اب جنس بھی آتی ہے, ہر اسم ہوگا اس کی ایک جنس بھی. تو اعرابی حالت آپ کو معلوم ہے کہ تین ہے. تین اعرابی حالت کون کون سی ہے؟ حالت نصب اور حالت جر. تین آپ کی بنیادی حالت ہے. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون مذکر ہو یا مؤنث دونوں کا ایک ہی ہے. بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے, بس صرف اعراب کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے اعراب کے حوالے سے. اور طریقہ کار کیا ہے واحد سے مؤنث بنانے کا؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں طریقہ کار الگ ہے. حالت رفع میں اگر واحد سے مؤنث بنانا ہو, واحد سے مؤنث بنانا ہو تو اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے, جو بھی اسم ہے اس کا جو آخری حرف ہے, اس آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں, آخری حرف پہ فتح لگائیں, اور فتح لگانے کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں. آپ کے پاس ساؤنڈ بن جائے گا آنی ساؤنڈ. حالت رفع میں آنی ساؤنڈ بن جائے گا آپ کو. اور حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں ایک ہی ہیں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. حالت نصب اور جر میں بنانے کے لیے بھی جو قانون ہے وہ بھی بہت آسان ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ آخری حرف کے اوپر جو ہے وہ زبر دیں, آخری حرف پہ فتح دیں, اور اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیں. اینی ساؤنڈ بن جائے گا. آنی اینی, آنی اینی ساؤنڈ یاد رکھیے گا. واحد اسم کا اعراب آپ حرکت سے پہچانتے تھے, دو پیش, دو زبر, دو زیر. لیکن مثنیٰ کا اعراب آپ حرکت سے نہیں پہچانیں گے بلکہ ساؤنڈ سے پہچانیں گے, لفظ سے پہچانیں گے. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اعراب بالحرکہ ہوتا ہے اور باللفظی ہوتا ہے. تو بالحرکہ آپ کو اعراب مل جاتا ہے واحد اسم سے, لیکن واحد کے علاوہ اگر مثنیٰ یا جمع کا ہوگا تو وہ آپ کو حرکت سے ملے گا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں اور میں آپ اس کو کہتا ہوں واحد اس کا اسم بنائیں, میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں کتاب, میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں کتاب. پہلے تو مجھے بتائیے کتاب منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف. منصرف. کتاب کی واحد کی تینوں حالتیں کتاب, کتابن, کتابن. ایک منٹ میں لکھوں.
किताबुन, किताबन, किताबन, और हालत किताबिन, नसब में किताबिन, ज़बर के बाद एक अलिफ आ जाता है, किताबन, और हालत जर में किताबिन। किताबिन। अब मुझे इस वाहिद से इसका मुसन्ना बनाना है, यानी दो बनाना। किताबानी मुसन्ना बनाना, तो हालत रफा में क्या करना होगा, आखिरी हर्फ के ऊपर फतह देनी है और उसके बाद आनी साउंड मैंने कर देना। तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, किताबानी, किताब, किताबानी, किताबानी दो किताबें। अब आप मुझे बताइए किताबानी जब आपने देखा तो मुझे बताइए आपको क्या लगा, कौन सी हालत है? अगर हम रफा। एक हर्फ मजरूर हो जाएगी ना, नून के नीचे जरूर का क्यों, अभी आपसे मैंने कहा कि किताबानी कौन सी वाली है, हालत रफा। हालत रफा है ना। हाँ हाल मरफू सही। अब मसला सारा ये है कि अगर आप उसको हरकत से पहचानेंगे तो आप उसको मजरूर कहेंगे, तो आप कहेंगे ये हालत जर है। तो वाहिद इस्म जो है वो हरकत से पहचाना जाता है, मुसन्ना और जमा का नहीं से पहचाना जाता, इसीलिए जेर ज़बर पेश उसको हरकत कहते हैं, इसीलिए जेर ज़बर पेश को हरकत कहते हैं, इराब नहीं। ठीक है, तो किताब की हालत रफा मुसन्ना में क्या, किताबानी, हालत नसब में क्या होगी, किताबैनी। किताबैनी। साउंड को ज़हन में रखें बस। हालत रफा का साउंड है आनी, हालत नसब और जर का साउंड है ऐनी। तो किताब बैनी, बैनी, किताब बैनी, और हालत नसब और जर एक ही है, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा, तो ये भी बन जाएगा किताबैनी। मैं आपसे कहूं एक और इस्म मैं आपके सामने रखता हूं, मैं आपके सामने रखता हूं एक इस्म कलम। कलम की तो हालत है बताएं वाहिद की, पहले तो बताएं कलम जो है, मुझे पहले बताएं कलम जो है वो मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है, और मुझे ये भी बताइए कि कलम जो है वो मुन्नस है कि मुज़क्कर। जी, मुनसरिफ है, मुनसरिफ है रफा और मुन्नस है। मुन्नस है, कलम, कलम मुन्नस कैसे, कलम मुन्नस कैसे हुआ? मुज़क्किर है जी, कलमुन कलामन। नहीं, कलम क्या है, मुन्नस है कि मुज़क्कर है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है, कैसे पता चला मुज़क्कर है? क्योंकि वो मुअन्नस तनवीन नहीं है इसमें, तनवीन क्राइटेरिया नहीं से पूरा नहीं होता। नहीं, तनवीन का ताल्लुक मुन्नस से मुज़क्कर से नहीं है, तनवीन का ताल्लुक मुन्नस से मुज़क्कर से नहीं है, याद रख लीजिए। तनवीन का ताल्लुक तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ से। अब आप मुझे बताइए कलम जो है वो मुज़क्कर है कि मुन्नस है, और अगर मुज़क्कर है तो क्यों है, और मुन्नस है तो क्यों, ये बताइए। मुअन्नस की जो लिस्ट हमारे पास है, यानी जो क्राइटेरिया है, उस पे ये लफ्ज पूरा नहीं उतरता, इसलिए हमने इसे मुज़क्कर करार दे दिया। आप उसको थोड़ा और आसान कर लें, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, दूसरों के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कलम जो है ये मुज़क्कर है कि मुन्नस, और आप उससे कहें कि ये मुज़क्कर है, और वो आपसे पूछे क्या वजह है कि मुज़क्कर है, तो आप उसको कहें क्यों इसके मुज़क्कर है कि ना इस पे गोलता आ रही है, ना इस पे अलिफ ममदूदा आ रहा है, ना इस पे अलिफ मकसूरा आ रहा है, अलामत तो कोई भी नहीं है मुन्नस की। ठीक है, और उसके बाद आप उसको बता दें कि समाई के तौर पे भी ले जाएं तो आपके ना ही किसी शराब का नाम है, ना ही किसी हवा का नाम है, ना किसी दौलत का नाम है, और ना ही ये किसी मुतफर्रिक लिस्ट में आया है, तो ये पूरे का पूरा फिर हो सकता है। तो कलम की तीनों हालत है, हालत रफा की बताइए वाहिद की। कलमुन, कलमुन, कलामन, कलमन, कलामन, कलामिन, कलमन,
कलमिन कलमिन कलमिन। इसकी अब मुसन्ना बनाइए, क्या बनेगा? कलमानी कलमानी आनी कलमानी। लंबाइनी कलमानी पहला कलमानी कलमाइनी कलमैनी कलमैनी कलमैनी। कलमैनी। मैं आपके सामने एक और रखता हूँ हर और कलमा। मैं आपसे कहता हूँ जन्ना। मैं आपसे कहता हूँ जन्ना। जन्ना जन्ना जी। जन्ना मुझे बताइए कि मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? बताइए। गैर मुंसरिफ मुनसरिफ गैर मुंसरिफ मुनसरिफ। किसने कहा गैर मुनसरिफ? नहीं मैंने मुनसरिफ नहीं, जिसने गैर मुनसरिफ का मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ताकि उनका जो कंसेप्ट है मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। जी, किसने कहा गैर गैर मुनसरिफ है? मैंने अच्छा, आप मुझे बताइए आपने उसको गैर मुनसरिफ क्यों कहा? इसलिए कि ये एक तो लिस्ट में है। कौन सी लिस्ट में है? नहीं सॉरी वो जहन्नम था लिस्ट में। आपने अपनी जिंदगी जन्नत पे एक जहन्नम मिनट पूरी कर ली है लगता है। एक मिनट इसमें गोलता आ रही है। जी गोलता आ रही है ना, इसलिए मुनसरिफ है। गोलता आ रही है इसलिए गोलता आ रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गोलता आ रही है तो गोलता का रीजन है ना। गोलता गैर मुनसरिफ की सूरत पे है कि अगर वो किसी मर्द का नाम हो, किसी मर्द का नाम, अगर जन्ना किसी मर्द का नाम है तो फिर आप उसको कह रहे। जन्ना किसी मर्द का नाम तो नहीं है, ठीक है? तो जन्ना क्या मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? मुंसरिफ मुनसरिफ है। अब मुझे मुनसरिफ है। बताइए जी, अब मुझे बताइए कि जन्ना मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस और मुअन्नस पता चला मुअन्नस है आए गोलता से मजबूता क्योंकि इसमें गोलता आ रही है, अलामत मौजूद है, ठीक है? अब जन्नत की तीनों हालतें बताएं वाहिद के अंदर। जन्नतुन जन्नत जन्नतन जन्नतिन। जन्नतिन। और अब इसकी तीनों हालतें एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी करीम भाई। जन्नतानी हो जाएगा ना। बस बस हाँ। जन्नतानी जन्नतानी जन्नतैनी चलो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। जन्नतैनी। यार ड्राइवर का बिल्कुल नहीं होता तो आपको समझ 11 बजे आए मुझे लिए छोड़े वापस आते तो 12 बजे। चलो मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, कुछ करता हूँ, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ जी। सॉरी जी जन्नतानी जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी जन्नतैनी। जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी दो बार। अब इसके अंदर एक चीज देखें, जो गोलता होती है जब उसको हम मुसन्ना या जमा में बनाते हैं तो फिर इस गोलता को सीधा कर देते हैं। गोलता को हमने नॉर्मल ता कर दिया, ठीक है? इसीलिए मैं देखें इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल गोलता करता हूँ। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने का कानून बहुत आसान, बहुत सिंपल है। क्या करना है? आखिरी इस्म को हालत आखिरी इस्म को रफा दें और रफा देने के आखिरी हर्फ को जो है वो फतह दें और फतह देने के बाद हालत रफा के अंदर आनी साउंड लगा दें, हालत नसब और जर के अंदर जो है वो एनी साउंड लगा दें तो आपका बन जाता है। और आपको इससे फिर पता चल गया आनी। अब आप जहन में आपने साउंड रखना है। आपने एराब किससे पहचानना है? मुसन्ना का एराब आपने साउंड से पहचानना है। और साउंड क्या है? आनी और एनी। साउंड क्या है जी? आनी और एनी, ये इसका साउंड है, ठीक है जी? साउंड क्या है? आनी है और एनी है। आनी साउंड है
حالت رفع میں اینی ساؤنڈ ہے، حالت نصب اور جر میں. حالت نصب اور جر کے اندر جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ نصب ہے، جر ہے، کہ وہ جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. یہاں تک کوئی سوال، کوئی چیز ہے تو پوچھیے پلیز. سوال ہونا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. کوئی ہے سوال؟ نہیں جزاک. چلے اب ہم بات کرتے ہیں جمع کی. جمع کے بارے میں سمجھ لیں دو چیزیں. جمع کے حوالے سے دو باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جمع جو ہے وہ دو قسم کی. عربی زبان میں جمع جو ہے وہ دو قسم کی. جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں اور وہ دو جمع کون سی ہیں؟ ایک وہ جمع ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، اور دوسری کہلاتی ہے جمع مکسر. مکسر آپ کو معلوم ہے کسر ٹوٹنے سے بنا ہے. جمع سالم ثابت، جمع مکسر ٹوٹی ہوئی. جمع مکسر جمع سالم کا ڈفرنس کیا ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ میں آپ سے بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں مسلم. تو جب میں کہتا ہوں جمع سالم تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جب جمع میں ایک بنے گی تو اس میں پہلے کی جو حرف ہے 1 2 3 یہ بالکل اسی طرح سے ہوں، یہ بالکل اسی طرح سے ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو بھی ایڈیشن ہوگا جیسے ہم نے وہاں کیا تھا آنی کا ایڈیشن تھا وہ اسی طرح سے آج بھی ہو جائے گا. لیکن جمع مکسر کا مطلب ہے کہ جب اس کی جمع مکسر ہوگی تو وہ مسلم نہیں ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل ضرور ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل جب آپ کے سامنے آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسماء ایسے ہیں جن کی جمع سالم بنے گی اور کون سے اسماء ایسے ہیں جن کی جمع مکسر بنے گی. یہ امپورٹنٹ چیز، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسماء ایسے ہیں جن کی جمع سالم بنے گی اور وہ کون سے اسماء ہیں جن کی جمع مکسر بنے گی. تو یاد رکھیے گا جمع سالم عموماً، ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، جب بھی میں آپ سے عموماً کا لفظ استعمال کروں اس کا مطلب ہے 95% یا 90%، 90 to 95% جب میں عموماً کا لفظ آپ سے استعمال کروں. تو جمع سالم عموماً اس میں صفات کی بنی، ان کی بنے گی صفات کی بنی، اور جمع مکسر عموماً اس میں ذات کی بنی. اب میں نے عموماً کا لفظ استعمال کیا نہیں 90-95%، اس کا مطلب ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوں گی کہ جس کی مکسر بنے گی اور کچھ اس میں ذات ایسی بھی ہوں گی جس کی جو سالم بھی بن سکتی. صفات اور ذات کا ڈفرنس آپ کو معلوم ہے؟ مجھے کو بتائے گا اس میں ذات کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم وجود رکھتا ہوں، ایسا اسم جو جو وجود اپنا رکھتا وجود وہ رکھتا وجود ہے. رکھتا ہو. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں ایسا اسم جس کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کی نظروں میں آپ کے سامنے اس کی کوئی شکل آتی، اس کی کوئی شکل آتی. جیسے میں آپ سے کہوں گاڑی، اب آپ مجھے بتائیں گاڑی اس میں صفات ہے کہ اس میں ذات ہے؟ اس ذات، میں ذات. میں آپ سے کہوں لڑکی، اس میں صفات ہے اس میں ذات ہے؟ ذات، اس میں ذات. ذات ہے. میں آپ سے کہوں خوبصورت، اس میں ذات ہے اس میں صفات ہے؟ اس میں صفات. بات ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ایسے خود ہی معلوم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس کو کریں گے. تو ہم نے دو قسم کی جمع کرنی ہے، ایک جمع سالم ایک جمع مکسر. تو آج ہم انشاءاللہ جو جمع کریں گے وہ ہم کریں گے جمع سالم. پیپر ہے اس جمع سالم میں بھی جس طرح سے واحد سے مثنیٰ بنانے کا ایک ہی قانون تھا، مذکر مؤنث میں اعراب کا فرق تھا، لیکن جمع سالم میں واحد سے جمع بنانے کا مذکر کا قانون الگ ہے، مؤنث کا قانون الگ ہے. مذکر کا قانون الگ ہے، مؤنث کا قانون الگ ہے. تو جمع سالم مذکر حالت رفع، جمع سالم مذکر حالت رفع کا بنانے کا قانون کیا ہے کہ آخری حرف کو، واحد جو اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس
آخری حرف کو پیش دے دیں, آخری حرف کو پیش دے دیں, اور اس کے بعد واو ساکن اور نون فتح. آپ کو پتا ہے جس حرف کے اوپر فتح آتا ہے اس کو مفتو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مفتو بھی کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر زیر آ جائے اسے مقصور بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو واو ساکن اور نون فتح کرتے ہیں تو آپ کا ساؤنڈ کیا بن جائے گا, کیا ساؤنڈ نکلے گا آپ کا؟ اونا. اتنا لمبا نہ کیجیے, اونا اتنا لمبا نہ کریں, مختصر بھی کر سکتی, اونا. اونا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس دیکھیں ساؤنڈز آتے ہیں, آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. جب بھی آپ کا اونا ساؤنڈ آ جائے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جمع سالم مذکر ہے حالت رفع, ٹھیک ہے. اور مذکر کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہے, مذکر کی نصب اور جر ایک ہی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر زیر دے دیں, آخری حرف کے اوپر. اب آپ دیکھیں پیچھے تھوڑا سا جائے, اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتا تھا کہ جب مثنیٰ بنا رہے تھے تو آپ نے حالت نصب و جر میں کیا کیا تھا, آخری حرف کے اوپر زبر دیا تھا. یہاں آپ دیں گے زیر, ٹھیک ہے. ساؤنڈ کیا بنا تھا, آنی اینی, ٹھیک ہے. آنی اینی اونا, تین ساؤنڈ آپ کے پاس آ گئے. مذکر پہ نصب جر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, آخری حرف پہ زیر دینا ہے, اس کے بعد یا ساکن اور نون پہ فتح. تو ساؤنڈ کیا بن گیا آپ کا, اینا. اینا, اینا. تو آپ کے پاس مذکر جمع سالم مذکر کے دو ساؤنڈ بنتے ہیں, حالت رفع میں اونا اور حالت نصب جر میں اینا. تو آنی اینی اونا اینا, یہ آپ کے پاس ساؤنڈ ہوں گے جس کے بیس پر آپ جو ہے وہ اعراب کو پہچانیں. یہ تو مذکر تھا. مونس کی بات اگر ہم کر لیں تو مونس کی حالت رفع, مونس کی حالت رفع, مونس میں آپ کو پتا ہے گولتا ہوتی ہے, جی. مونس میں آپ کو پتا ہے گولتا ہوتی ہے. اس گولتا کو ہٹا دیں گے, جو گولتا ہے اس کو ہٹا دیں, گولتا کو ہٹا دیں, اور اس گولتا کو ہٹانے کے بعد الف اور تا کے اوپر تنوین کر دیں. جو ساؤنڈ کیا بن جائے گی, آتن. آتن, آتن. اور نصب اور جر کے اندر, نصب اور جر کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے, آتن ہو جائے گا شاید, آتن ہو جائے گا. ساؤنڈ آپ کا کیا ہو جائے گا, آتن. تو بیسکلی آپ کے پاس ساؤنڈ کتنے ہو جاتے ہیں, مثنیٰ کے اندر دو ساؤنڈ بنتے ہیں, آنی اینی. جمع سالم کے اندر مذکر کے اندر دو ساؤنڈ بنتے ہیں, اونا اینا. اور مونس میں آپ کے پاس دو ساؤنڈ بنتے ہیں, حالت رفع میں آتن, حالت نصب و جر میں آتے, آتے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھ رہا ہوں, پورا ایک کمپلیٹ چارٹ, واحد سے لے کر جمع تک, مذکر مونس کا دونوں کا. اور اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ اسما دوں گا جس کا آپ سب لوگ کچھ یہیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اسما کی میں پریکٹس کراتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے میں نے کہا مذکر بھی ہے مونس بھی ہے, تو ہم پہلے مذکر کا کر لیں. اب تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ایک ہے واحد, دوسرا ہے مثنیٰ, تیسرا ہے جمع. ایک میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں, وہ ہے مسلم. مجھے بتائیے واحد میں مسلم کی کیا سچویشن نکلے گی رفع میں,
مسلمون मुस्लिमुन नसब में क्या बन जाएगा? मुस्लिमान मुस्लिमन और यहाँ जो है वो मुस्लिमिन एक अलिफ ऐड हो जाएगा और हालत जब में क्या बन जाएगा? मुस्लिमिन मुस्लिमिन। मुसन्ना में आ जाए क्या बन जाएगा? मुस्लिमानी हालत नसब में क्या बनेगा? मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी और हालत जर में भी मुस्लिम। मुस्लिमाइनी जमा में क्या हो जाएगा जी? मुस्लिमूना मुस्लिमुन आखिरी हर्फ पे आपने क्या पेश डाला? उन अब आप देखें जो मुस्लिम वर्ड था वो एज इट इज मुस्लिम ही रहा ना, जमा में, जमा सालिम में वो एज इट इज रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। आगे जब आप इसमें जाएंगे जमा मुफस्सर में तो आपको मिलेगी और वाव साकिन और ऊना। तो देखिए आपके सामने आ गया उन आनी ऊना, उन आनी ऊना। मुज़क्कर की साउंड क्या बनती है? वाहिद की उन, मुसन्ना की आनी, जमा की ऊना। ना ये क्या बन जाएगा? मुस्लिम मीना 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 ना। अब आप देखिए थोड़ा सा फर्क है सर, थोड़ा सा फर्क है। मुस्लिमैनी मुस्लिमीना, थोड़ा सा आपने गलत पढ़ा, मानवी फर्क भी आ गया और हालत का भी फर्क आ गया। वो दो हैं, ये दो से ज्यादा हैं। मुस्लिमीना तो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। मुस्लिमीना अगर इसका मुन्नस बनाना हो तो मुस्लिम का मुन्नस क्या बनेगा वाहिद में? मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन हालत नसब क्या बनेगा? मुस्लिमातन मुस्लिमतन तिन हालत जर क्या बनेगा? मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन मुसन्ना में आ जाए जी। मुसन्ना वाहिद मुअन्नस वो वाहिद तो आपने कर लिया ना, मुसन्ना जो मुसन्ना करे मुअन्नस क्या बनेगा? मुस्लिमातानी मुस्लिमतिन मुस्लिमातानी मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातैनी तैनी मुस्लिमतैनी और मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी
اور जमा क्या बनेगी? मुस्लिमातिन तुन 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 जी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन दोबारा बताइए क्या बताया? मुस्लिमातुन मरफू मुस्लिमातुन जब इसको पढ़ा करें तो थोड़ा ख्याल से करें। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन एक अलिफ खींचना है आपने। मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातुन मुसलमान तो मुसलमान औरतें, दो तो मुस्लिमतानी है, अच्छा हाँ 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 जमा है, दो से ज्यादा है, तो मुस्लिमातुन एक, मुस्लिमातुन क्योंकि उमूमन लोग पढ़ जाते हैं मुस्लिमातुन को भी मुस्लिमातुन ही पढ़ते, समझ रही बात को, मुस्लिमातुन ही पढ़ जाते, या मुस्लिमातुन को मुस्लिमातुन पढ़ जाते, मुस्लिमातुन, यहाँ इसको बिलावजा अलिफ खींचते और जहाँ खींचना नहीं है वहां खींच देते। ठीक है जी। हालत नसब और जर क्या बनेगी इसकी? मुस्लिमातिन तिन मुस्लिमातिन। ये पूरा आपका एक चार्ट बना है और इस चार्ट के बदौलत पर आपके पास वाहिद से मुसन्ना और जमा सालिम, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसको बनाना बिल्कुल आसान है। इस चार्ट को ज़हन में रखिए। ठीक है जी। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। क्लियर है जी? जी कोई सवाल, कोई अश्काल? कोई नहीं, जबरदस्त। चलिए जी, कुछ प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सामने एक वर्ड कहता हूँ जी। लुबना जी आपसे शुरू करेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने एक कलमा रखता हूँ मोमिन। मोमिन की आपने मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को बनाए इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल होगी तो कोई आपके साथ है, बेफिक्र रहें। मोमिन की बनाए, पहले मुज़क्कर का बनाए, तीनों चीजें, वाहिद मुसन्ना जमा, फिर जो है उसी तरह से मुअन्नस की बनाए। मोमिन जी बनाइए। जी लुबना जी। नहीं बनाना चाह रहे? चले। निगत जी आप बनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बनाइए आप। इसकी पहले वाहिद बनाए, हालत रफा मोमिनुन, हालत नस्ब मोमिनन, हालत जर मोमिनिन। अब हम इसका मुसन्ना बनाएंगे। हालत रफा में मोमिनानी मोमिनैनी और हालत जर मोमिनैनी। अब हम जी जमा अब हम इसकी जमा बनाएंगे। इसकी जमा बनेगी, थानी, दोबारा रिपीट कर देंगे थानी के। अच्छा सॉरी, अच्छा वाहिद से शुरू करें। जी जी वाहिद से शुरू करें, बनाना अच्छा। शुरू करें, बेफिक्र रहें। अच्छा, वाहिद है हालत रफा में मोमिनुन, हालत नस्ब में मोमिनन, हालत जर में मोमिनिन। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हालत पढ़ती रहे, मैं समझ जाऊंगा। ओके फाइन। मुसन्ना मोमिनानी मोमिनैनी मोमिनैनी, जमा मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना। जी मुअन्नस मोमिनातुन मोमिनातन मोमिनातिन। ठीक है। मुसन्ना मोमिनातानी
मोमिनातैनी मोमिनातैनी, जमा मोमिनातुन मोमिनातिन। जी एक रह गई ना, और नहीं हो गया नहीं जमा करें ना, मोमिनातुन मोमिनातिन। जी, हमने बोला अच्छा मैंने सुना नहीं, माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, नहीं सर। बहुत माजरत। समीना जी, समीना जी 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 जालिम जालिम जालिमुन जालिमन जालिमिन, जालिमानी जालिमैनी जालिमैनी, जालिमूना जालिमीना जालिमीना, जालिमातुन जालिमातन जालिमातुन नहीं, वतन जालिमातुन। जालिमातुन जालिमातन जालिमातिन, जी जालिमतानी जालिमतैनी जालिमतैनी, जी जालिमातुन जालिमातिन जालिमातिन। जबरदस्त। जी कौन करेगा? फासिक, क्या है? फासिक, फासिक फिस्क करने वाला, हद से निकलने वाला, हद से पार करने वाला, फासिक। फासिक। जी मैं करती हूँ। करें करें। फासिकुन फासिकन फासिकिन, ये वाहिद है। मुसन्ना है फासिकानी फासिकैनी फासिकैनी, जमा है फासिकूना फासिकीना फासिकीना। ठीक है। वाहिद मुअन्नस है फासिकतुन फासिकतिन, नो फासिकतन फासिकतन फासिकतिन। ठीक। मसना है फासिकतानी मासनी मसना नहीं, मुसन्ना। मुसन्ना मुसन्ना, फासिकतानी फासिकतैनी फासिकतैनी, जमा है फासिकत फासिकातुन फासिकातिन एक अलिफ को खींचने की कोशिश क्या करें। फासिका फासिकातिन फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन। जबरदस्त जबरदस्त। नासिर, नासिर कहते हैं मदद करने वाला, नासिर। जी नासिर। जी कौन करेगा? नासिर। नासिरुन नासिरुन नासिरन नासिर नासिरिन, नासिरिन नासिरानी नासिरान। नासिरैनी जी नासिरैनी, जी नासिरूना नासिरीना नासिरीना, जबरदस्त। नासिरातुन नासिरतुन। नासिरतन नासिरातिन, जी नासिरतानी नासिरतैनी तैनी नासिरतैनी, नासिरातुन नासिरातिन नासिरातिन नासिरातिन। जबरदस्त जबरदस्त। जी मैं आपके सामने लिखता हूँ हाफिज। क्या आवाज नहीं आ रही। हाफिज अब हम फारिग है क्या? खालिद। अच्छा अच्छा ये अभी हासिर। बता। ठीक मैं करूं? जी करें 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 बिल्कुल करें। खासिरुन खासिरन खासिरिन, नहीं खासिरानी खासिरुन, दोबारा करें। खासिरुन। खासिरुन खासिरन खासिरिन, जी खासिरानी खासिरैनी खासिरैन, ठीक है। खासिरूना खासिरैनी खासिरैनी। वाहिद मुअन्नस में है खासिरतुन खासिरत खासिरतुन खासिरतन खासिरतिन, खासिरतानी खासिरतैनी खासिरतैनी, खासिरातुन खासिरातुन खासिरातिन खासिरातिन। जबरदस्त। मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ आबिद। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले, गुलामी करने वाले। मैं करती हूँ। आबिद। जी आबिदुन आबिदन आबिदिन, मसना आबिदानी मुसन्ना मुसन्ना। मुसन्ना सॉरी आबिदानी
आबिदैनी आबिदैनी, जमा है आबिदूना आबिदीना आबिदीना, वाहिद मुअन्नस है आबिदतुन आबिदतिन, I'm sorry, आबिदतन तन आबिदतन आबिदतिन, मुसन्ना है आबिदातिन आबिदतैनी आबिदतानी आबिदतैनी दोबारा करें आबिदतानी आबिदतैनी आबिदतैनी, ठीक है, जमा है आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। आबिदातिन। मैं आपके सामने एक और रखता हूँ, कोई करेगी सादिक सादिक सादिकुन सादिकन सादिकिन, सादिकानी सादिकैनी सादिकैनी, सादिकूना सादिकीना सादिकीना, मुअन्नस है सादिकतुन सादिकतन सादिकतिन, सादिकतानी सादिकतैनी सादिकतैनी, सादिकातुन सादिकातिन सादिकातिन। तो मुख्तसर ये कि वाहिद से मुसन्ना और मुसन्ना से जमा सालिम बनाने का तरीका आपके सामने आ गया। बहुत आसान था, बहुत बेसिक था। तो इंशाल्लाह आज के दिन हम यही करेंगे, और जो हमारी अगली सेशन होगी मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। जमा मुकस्सर के बारे में बस एक बार ज़हन में रखें, इंशाल्लाह हम उसमें उम्मीद करेंगे आपके साथ, क्योंकि मैं हर वक्त पूरा लोड आपके सामने नहीं डालना। जमा मुकस्सर के हवाले से समझते हैं कि जमा मुकस्सर का कोई तरीक़ेकार नहीं बना, जमा मुकस्सर का कोई तरीक़ेकार नहीं बनाने का, जिस तरह से अरब ने चाहा उसी तरह से बनाया। और बहुत सारे अल्फाजों को हम अपनी आम जबान में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वलद कहते हैं औलाद, मतलब बच्चों को, बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, औलाद कहते हैं, औलाद ही कहा जाता है। तो वो देखो जमा मुकस्सर बन जाती है। तो जमा मुकस्सर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस तरह से अरब ने उसको इस्तेमाल किया उसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। जमा सालिम का तो फॉर्मूला है ना, तरीक़ेकार था, बिल्कुल एक मेथड था कि आपने आखिरी को इस तरह से करके ऊना साउंड या ईना साउंड दे दे, या आतिन साउंड या आतिन साउंड दे दे, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई इसका तरीक़ेकार नहीं। तो जमा मुकस्सर के बारे में कुछ जो छोटी छोटी बारीक चीजें वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे खुद आ जाएगी। कुछ आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो बहुत ज्यादा जमा मुकस्सर इस्तेमाल होते हैं या होते हैं, हमारी कुरान में भी इस्तेमाल हुए, वो आपके सामने आ जाएगी, उसको भी देखेंगे। तो जमा मुकस्सर के सिर्फ एराब को थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ रखूंगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अब जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्सरसाइज के अलावा जो असल चीज है वो ये कि आप उसका कुरान के साथ इंटरेक्शन डेली बेसिस पे रखें। अगर कुरान के साथ आपने अपना इंटरेक्शन को रखा और उस इंटरेक्शन को डेवलप किया कंटिन्यूसली, तो बहुत जल्द बहुत सारा हिस्सा बाय द टाइम आपकी जितनी अरबी खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ग्रामर, तो वो क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर उसको फॉलो अप कर रहे होंगे, तो चीजें आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ चीजें पढ़े बगैर भी, उस जाने बगैर भी उन चीजों को आप कर लिया करेंगे, भले आपको उस चीज का मतलब नहीं मालूम होगा, उस चीज का माना है वो आपको शायद ना मालूम हो, उसकी एप्लीकेशन आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन आपका जो असल मकसद है कि मैं इस मफहूम को समझ जाऊं, इस कुरान को मैं समझ जाऊं, वो आपके ज़हनों में आता रहे। लेकिन उसके लिए आपको डे वन से इसके साथ अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कोई भी सूरत आप उठाएं, उसमें से देखें जो जो आपने, अब आपके पास 3 चीजें आपने पढ़ ली, अब आपके सामने कोई भी इस्म अगर आता है तो आपने देखना है कि उसका इराब देखना है। इराब अब आपको पता है कि मुझे 3 तरीकों से इराब पता है। वाहिद इस्म होगा तो मुझे वो हरकत से पता चलेगा, लेकिन मुसन्ना या जमा होगा तो मुझे साउंड से पता चलेगा। तो आपने इस्म देखना है, आपने देखना उसमें कोई तनवीन आ रही है या आनी साउंड आ रहा है या ऊना साउंड आ रहा है या ईना साउंड आ रहा है या आतों नातिन साउंड आ रहा है, तो ये आपको बता देगा कि क्या चीज है। फिर इसी तरह से उसकी जिन्स के हवाले से इन चीजों को, सीखों को पहचानना बुनियादी चीज, और बस इस पे थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीजें बहुत
آسان ہو جائیں گے، بہت سادہ بھی ہو جائیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔